Permisi gimana kapihnya nah. Nah, Oh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربه واستبشارا ازداد القدس هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وعن فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا شاكرا حامدا كأنه البدر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوابه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada al-karam Ustaz Miftah Fauzi yang datang dari Sungai Duri Mabuku. Yang kami muliakan tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa beserta aparat-aparatnya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada saat ini perkumpulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat, dzurriyyah serta orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dulu sekarang hingga yaumul kiamat. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan pada tanggal 20 Oktober 2021 akan segera kita mulai dengan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Ustaz Miftah Fauzi. Waktu dan tempat kami persilakan. الفاتحة أن الله ينزل الهداية والسكينة والرحمة علينا وعلى جميع المسلمين، وأن الله ينظر إلينا وإلى جميع المسلمين ويجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ببركة النبي وآل النبي بركة الفاتحة. Dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Rifai dari Amatai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dengan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran
ini mudah-mudahan kita berikan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan sepatah kata dari panitia pelaksana. Untuk ini kami mintakan kepada huruf qadari waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Miftah Fauzi LT yang datang dari Sungai Turait, Hambuku. Kurang kita minta itu apa ya? Yang terhormat Bapak Kepala Desa Muara Baru, Al-Mukarramun wal Muhtaramun, Bapak alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami cintai kepada rombongan Hamsi Miftahul Jannah yang berbahagia, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Al-Ustaz Miftah Fauzi LT yang datang dari Sungai Turait, Hambuku, yang telah sudikirannya berhadir di tempat kami ini untuk mengucapkan tausiah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai penyambung lidah dari warga RT 3 yaitu Langgar Miftahul Jannah mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu baik tenaga, pikiran dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai akan menerima amal ibadah kita semua. Amin. Dan lagi pula, jika acara pada hari ini terdapat kesalahan kehilapan baik disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Miftah Fauzi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wal ashab. Salatan wa salaman tarfa'u bihima bainana wa bainahul hijab وتدخلنا بهما عليه من أوسع باب وتسقينا بهما بيده الشريفة عذب الكؤوس من أحلى شراب عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أنس إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فذلك من سنتي، من أحيا سنتي فقد أحبني
ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama yang ulun hormati, Bapak Kepala Desa beserta aparat Muara Baru, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ibu-ibunya ada jauh dua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, keluarga seberataan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai di siang hari, di hari yang ke-13 dari bulan Maulid yang mulia ini, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan yang lebih penting lagi diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nasa la yashkurillah." Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka pada hakikatnya dia tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama-tama ulun berterima kasih kepada panitia pelaksana Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar Miftahul Jannah. Jadi langgarnya ngarannya Miftahul Jannah, yang mengisi ulun ceramah ini ngaran ulun Miftah Fauzi. Ya, sama. Miftah artinya kunci. Al-Jannah artinya surga. Mudah-mudahan dengan kita duduk semua di sini, ini menjadi kunci kita seberatan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fauzi artinya adalah dari keberuntungan, kesuksesan. Miftah Fauzi artinya kunci segala kesuksesan, kunci keberuntungan. Artinya sukses itu akhirnya adalah surga juga. Walaupun kayak apa orang suksesnya di dunia ini, kalau akhirnya neraka maka tidak sukses. Ujar Allah dalam Al-Quran, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia mendapat keberuntungan, kesuksesan, keselamatan. Tapi kalau akhirnya neraka, na'udzubillah, walaupun sugihnya kayak apa, walaupun terhormatnya, walaupun dia raja ketika di dunia, tapi kalau akhirnya neraka, bukan kesuksesan tapi kegagalan, tetapi kehinaan dan kecelakaan baginya. Mudah-mudahan kita seberatan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jam menunjukkan di berbagai jangan sampai terlanjur asar ya lah. Jam 3 kurang senang saya. Yang hendak ulun sampaikan 3. Mudah-mudahan kalau dibagi bila 10 menit berarti setengah jam ya lah. Ya setengah jam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita amalan-amalan. Bila kita amalkan ini, kita akan menjadi dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita seberatan yang hadir di sini, kita hadir supaya ingin parak dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah di dunia, dekat dengan Rasulullah ketika sakratul maut, dikubur, disirat di mizan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah. Itu tujuan kita seberatan ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan amalan-amalan dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Apabila kita kerjakan amalan ini,
maka kita akan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat di dunia Rasulullah membimbing kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dalam mimpi-mimpi kita. Ini Rasulullah SAW dekat dengan kita. Allahu Akbar. Karena kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan jarak. 2017 kami pulang dari Yaman. Sebelum pulang maka kita baiat dengan Habib Omar, dikumpulkan ketika itu orang-orang yang anak bulik ke Indonesia. Kemudian dibaiat oleh beliau bersama mentor. Ujar Sidin, hubungan kita tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh zaman. Walaupun kami di Yaman, kalian di Indonesia sana, kalian di Thailand sana, kalian di Malaysia, kalian di Eropa sana, kalian di Amerika sana, maka hubungan kita tidak dibatasi oleh waktu dan zaman, oleh waktu dan tempat. Semakin kalian kuat menjalankan istiqamah ala manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas jalannya tariqah dan amalan-amalan azkar-azkar, zikir-zikir yang kami berikan kepada kalian, kalian baca setiap harinya, maka semakin kalian kuat berpegang dengan ini, semakin dekat hubungan kita. Begitu juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aulakum bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah." Hadis pertama. Sesungguhnya orang yang pertama kali, orang yang paling dekat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aku nanti pada hari kiamat, aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku di antara kalian. Tidak ada batasannya. Yang paling banyak semakin dekat. Yang paling banyak paling bagus. Ada batasannya 2.000, 3.000, 4.000, 25.000, 70.000, terus 100.000 setiap harinya. Semakin banyak semakin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang habib di atas Faqihul Muqaddam. Biasanya kan kita ketika rakib ada Al-Fatihah ila Ruh Al-Faqihul Muqaddam. Di atas Faqihul Muqaddam ada namanya Syekh Ali Khalid Qasam. Karena dulu tidak ada julukan Habib. Habib itu adanya mulai Imam Al-Haddad. Mulai Imam Haddad ke atas kedengaran Habib itu. Yang pertama kali dijuluki Habib adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini 200 tahun yang lalu. Setiap 100 tahun itu di Yaman ada seseorang yang Allah jadikan seperti Mujaddiduddin, yang mana semua ulama di negara-negara lain pun bukan diam saja, ittifaq bahwasanya beliau ini adalah waliullah, bahwasanya beliau ini adalah orang yang Mujaddiduddin. 200 tahun yang lalu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian datang 100 tahun kemudian Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian setelah itu sudah 100 tahun ya, Allah tadi kan 100, datanglah Habib Umar bin Hafiz, yang semua orang, walaupun beliau itu berbeda mazhab dengan orang itu, tapi orang itu pasti menyerahkan dan tunduk kepada beliau. Itu anehnya. Itu yang kita lihat. Beliau ke Syam, beliau ke Indonesia, beliau ke Thailand, beliau ke mana saja, Masya Allah, luar biasa sambutannya itu. Mahabbah orang pun kepada beliau. Begitu juga di zaman Habib Ali Al-Habsyi, kemudian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah setelah itu ke atas Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian bahkan Faqih Muqaddam tidak dijuluki Habib, dijuluki Ustaz. Ustadzul Mala Al-Faqih Muqaddam. Di atas beliau ada namanya Syekh Ali Khalid Qasam. Syekh Ali. Beliau ini banyak bersalawat kepada Rasulullah. Hidupnya dihabiskan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya dengan Rasulullah, diceritakan dalam manaqib beliau, setiap kali beliau salam, memberikan salam kepada Rasulullah ketika tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka terdengar langsung jawaban dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri mendengar dan semua makmum yang ikut bersama beliau juga mendengar jawaban dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikassalam ya Syekh wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu jawabannya. Ini saking dekatnya dengan Rasulullah.
Kalau hadisnya sahih Bukhari, riwayat Imam Muslim dan riwayat yang lain, tidaklah seseorang itu bersalawat ataupun salam kepadaku, kata Rasulullah, kecuali aku akan menjawab salam beliau. Tetapi sampai hari ini salawat Rasulullah seakan-akan belum terbalas, belum sampai ke telinga kita. Salam Rasulullah belum sampai lagi ke telinga kita. Itu bukan karena kurangnya Rasulullah, tapi kurangnya kita. Banyak hijab dosa yang ada dalam diri kita sehingga tidak bisa mendengarkan salam dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini karena dekat dengan Rasulullah. Kemudian cerita yang kedua, itu kan terjadi dahulu ya, ulama bahari, itu kan sahabat, itu kan tabi'in, itu kan waliullah. Ini yang terjadi di zaman kita ini. Mungkin ini terjadilah 7 tahun yang lalu. Syekh Said Ramadan Al-Buti, seorang imam, seorang alim Bagana di Syam. Kealiman beliau mutakhallid dari Mesir, dari Azhar sampai kuliah S3, dan diakui keilmuan beliau di Mesir, diakui di Yaman, diakui di Syam, diakui. Beliau adalah alim Syam. Kalau orang-orang yang ahli ilmu pasti mengetahui Dr. Syekh Said Ramadan Al-Buti. Bahkan ketika beliau pian ke Tarim waktu itu ke Yaman, beliau tuh kan di Syam tuh orang mengenang pakaian ulama ini bersalawat dia, bersalawat coba juga ini, oh dia yang abang biasanya abang putih. Kalau di Yaman setelannya kayak ini, setelannya ulama tuh setelannya kayak ini. Kalau ada di Yaman ulama bersalawat ada pakai orang lagi, imam ada pakai orang, saksi nikah ada pakai orang, khutbah ada pakai orang lagi, apalagi kopiah. Nah ini di Yaman. Tapi anehnya ketika Syekh Said Ramadan Al-Buti tadi datang ke Yaman, yang jadi imam beliau waktu sembahyang Isya, yang di belakangnya Habib Umar, Habib siapa lagi? Habib Ali Al-Masyhur, Mufti Tarim kayak gitu. Habib Ali Al-Jufri di belakang beliau. Artinya ulama-ulama di sana pun mengakui kealiman Syekh Said Ramadan Al-Buti. Nah, suatu hari ceritanya seperti ini, ceritanya yang dihafal. Suatu hari seorang mahasiswi beliau datang menjumpai beliau dalam keadaan menangis. Mahasiswi ini menangis terisak-isak. Ujar Syekh, nah berhenti menangis. Terus aja dia menangis. Ujar Syekh, menenangkan, nah kisahkan. Ya, kisahnya kenapa jadi datang langsung menangis? Ujar mahasiswi ini, wahai Syekh, dosa apa yang telah aku lakukan? Sambil dia menangis. Diulang lagi, dosa apa yang telah aku lakukan, wahai Syekh? Ujar Syekh, apa kisahnya? Ujar mahasiswi tadi, ulun ini bermimpi baginda Rasulullah SAW setiap malam. Setiap malam. Itu orang biasa ya lah. Mahasiswi masih bujang, baru lagi bimbingan, masih kuliah. Ulun ini bermimpi dengan Rasulullah ini setiap malam. Tetapi malam tadi Rasulullah SAW tidak datang dalam mimpi ulun. Yang ulun tanyakan kepada pian ini, dosa apa yang telah ulun buat semalam atau hari ini sehingga Rasulullah SAW tidak datang dalam mimpi ulun? Ujar Syekh Said Ramadan Al-Buti dari sini, tak balik yang asalnya mahasiswi tadi menangis, itu aku yang menangis. Aku ini dikatakan orang alim, punya universitas, punya pondok pesantren, punya karangan kitab banyak, tapi jarang-jarang ketemu Nabi. Ini mahasiswi masih muda, masih bujang, ya masih belajar, masih kuliah, tiap malam bermimpi Nabi. Sekali kada termimpi menangis karena rindu. Bermimpi dengan guru-guru kita pun, bermimpi dengan guru sekumpul, bermimpi dengan Syekh Asal Banjari, bermimpi dengan guru-guru kita di Yaman itu nikmat benar, indah benar. Bagaimana bermimpi dengan Nabi? Demi Allah kalau orang termimpi Nabi, nah malam ini kisahnya biar termimpi Nabi, biar tidak akan lupa sampai hari kiamat, sampai biar masuk kubur. Tidak akan pernah lupa. Indahnya, nikmatnya, apalagi bertemu langsung. Sehingga sekali aja satu malam tidak bertemu Rasulullah, maka dia langsung menangis terisak-isak dan menanyakan dosa apa yang kita buat. Dosa apa yang saya buat katanya. Maka ujar Syekh saya Ramadan Al-Buti, tak balik aku jadinya menangis. Aku jarang-jarang termimpi Nabi. Kemudian Syekh saya Ramadan Al-Buti tadi ujar sidin, berarti orang ini lain orang biasa. Yang datang nih mahasiswa ini lain orang biasa. Betapun dari sini apa amalannya kena. Jadi tiap malam bisa bermimpi Rasulullah. Ujar mahasiswi tadi, udah banyak amalan sembahyang kayak orang biasa, puasa di bulan Ramadan.
Ramadan, puasa sunnah sedikit, tutup aurat sempurna, ya. Kemudian biarnya ada satu amalan, kira-kira amalan ini ngalihkan, ringan kalau tahuan apa dipian, bagi ulun ngalih-ngalih jokam. Ujar mahasiswa ini, wahai syekh, ulun telah melazimkan, mewajibkan diri ulun setiap hari tidak akan tidur sebelum menghabiskan 70.000 kali bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. 70.000. Lain 700, lain 7.000, 70.000. Banyak ya lah, banyak itu. Jadi jadinya sudah ulun lazimkan ini bagi diri ulun mulai subuh ulun terus bersalawat dan tidak akan tidur sebelum menghabiskan 70.000 kali salawat kepada Rasulullah. Bila ada habis 70 ada guring, bila sudah habis 70 hanya guring dari Nabi. Kira-kira ya amalannya. Jujur aja ya lah. Pas hajat ibadatnya. Namun ada orang sampai 70 setiap malam seperti itu dengan kerinduan kepada Rasulullah. Pasti dan pasti kata guru kita, Rasulullah akan datang kepada engkau. Pelepah kurma aja, Nabi itu biasa berkhutbah di atas pelepah kurma. Batang kurma itu dipotong sebelum adanya mimbar, sebelum dibuatkan mimbar. Rasulullah berdiri di situ. Kemudian tongkat dengan pelepah kurma. Ketika dibuatkan mimbar oleh seorang perempuan, mimbar yang tingkatnya 3 untuk baginda Rasulullah SAW, maka dipasanglah mimbar di masjid. Lalu batang kurma tadi dan pelepah kurma tadi disingkirkan ke samping mimbar, ada dipakai lagi. Maka pelepah kurma dan batang kurma itu menangis terisak-isak. Itu benar hadis sahih, menangis terisak-isak pelepah kurma. Didengarkan Rasulullah mendengar tangisannya dan juga seluruh para sahabat mendengarkan tangisan pelepah kurma dan batang kurma, dan mereka semua merasa kasihan dengan tangisannya. Sehingga Rasulullah SAW datang ke pelepah kurma, kemudian memeluknya. Kemudian Rasulullah menawarkan, apakah engkau ingin ku pakai terus menjadi sandaranku, ataukah engkau memilih yang kedua, yaitu nanti bersama aku di dalam surga. Maka pelepah kurma ikhtaratil akhirah, dia memilih untuk bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Maka ketika menjelaskan hadis ini, beliau sedih, pelepah kurma nih, pelepah kurma kan ada hatinya, yalah, tidak memiliki hati. Bagaimana dengan umat baginda Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, yang rindu kepada Rasulullah, dia bersalawat kepada Rasulullah, istiqamah dia lazimkan, maka Rasulullah akan datang. Bagaimana datang kepada kurma untuk memeluk engkau, kata guru kita. Nah, intinya yang pertama banyak salawat. Jangan di bulan maulidnya aja. Ambil porsi salawat yang bisa kita amalkan istiqamah setiap hari. Umumnya sekali itu nyaman aja, 70.000, tapi sekali misalnya dalam waktu seminggu nyaman. Tapi ini tiap hari istiqamah. 1.000, 2.000, 3.000. Ulun mau rumah, ulun berdagang, ulun ke kantor, ada sawat lagi. Sebenarnya amunnya kita lazimkan sawat-sawat aja. Nah, cuman Rasulullah SAW pun memberikan kepada kita batasan-batasan yang kecil tapi istiqamah. Setiap hari kata Rasulullah bersalawat kepada 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Imbas sembahyang subuh 100, imbas sembahyang asar 100 di sore hari. Minimal standar itu, minimal standar. Kemudian kalau kadang 200, 100. Kalau kadang 100, berapa lagi? 20. Ujar Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tapi di istiqamah digawe tiap hari lah. Man shalla alayya ashran fi sabah wa ashran fil masa wajabat syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 100 kali, di sore hari 100 kali, tiap hari dia lakukan itu, maka wajib mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Makanya dalam Wirdul Latif ada amalan namanya Wirdul Latif. Ini orang-orang yang mengamalkan tahu. Habis hasbiyallah wa ni'mal wakil 7 kali hanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu ditulis oleh Imam Al-Haddad cuma 10 kali ya. Dan itu dibaca imbas sembahyang subuh, lawan sebelum sembahyang maghrib, biasanya kita di sana. Jadi minimal sekali 10 kali pagi, 10 kali sore. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus dan istiqamah digawi. Karena amalan itu mau bakaramat, mau berlampah bila menggawi itu istiqamah.
Ujar dalam khulasatul madad zikir yang diberikan oleh Habib Umar, beliau menulis perkataan Imam Al-Haddad. Kapankah zikir itu memberikan taksir, memberikan kesan kepada hati seseorang, kepada pengamalnya, apabila ada dua dalam amalan tersebut. Yang pertama, hudurul qalb, dia hadir ketika berzikir. Ada mengantuk, ada pikiran kemana-mana, subhanallah, subhanallah, makanya ini hati kemana. Nah, ini kan dapat taksir, dapat pahala mungkin, tapi taksir, kesan rohani yang masuk ke dalam hati kada dapat. Yang kedua adalah istiqamah wal mulazamah, yaitu senantiasa istiqamah dia. Kalau duduknya di situ ya duduk di situ, jamnya seitu ya jam seitu. Yang lain misalnya udah habis asar zikir dulu setengah jam, udah setengah jam habis asar zikir tiap hari seperti itu. Kalau ada orang yang lain datang misalnya anak jumpa kita atau memerlukan kita, oh lagi zikir setengah jam zikir, terus istiqamah seperti itu, maka akan ada taksir, akan ada kesan di dalam. Ini yang pertama, banyak sholawat, amalan pertama. Nah, lebih dari 10 menit. Yang kedua, kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia cinta kepadaku. Tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah, yaitu kita hidupkan sunnah Rasulullah. Bukan mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah. Bahasanya lebih hangat lagi, menghidupkan sunnah. Man ahya bukan man amila, bukan man amila sunnati. Barang siapa mengamalkan sunnahku berarti cinta kepadaku. Udah amalkan sekali dua kali selesai. Bukan, menghidupkan sunnah. Apa maknanya menghidupkan sunnah? Dia sendiri menghidupkan sunnah, dia sendiri mengamalkan sunnah Nabi, dan dia ajak orang lain untuk mengamalkan sunnah Nabi. Dia sendiri minum dengan tangan kanan dengan cara Nabi. Dia tidak biarkan anaknya minum tangan kiri. Dia akan ajarkan anaknya sunnah baginda Rasulullah. Dia sendiri makan dengan cara Rasulullah, tidur dengan cara Rasulullah, berjalan dengan cara Rasulullah. Begitu juga diajarkan anaknya, istrinya, orang-orang di sekitarnya sunnah baginda Rasulullah SAW, sehingga sunnah itu hidup. Baru hidup namanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengibaratkan Rasulullah di dalam surah Al-Ahzab. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa siraj. Kenapa Rasulullah itu diibaratkan siraj? Siraj itu lampu duduk. Nah kita bahari ulun salat kalau anak langgar itu membawa curug, atau waktu dia mukul itu belum ada listrik lagi. Nah, berlampu nang ning pakai minyak tanah atau minyak gas ya. Nah, kalau lampu seperti ini kalau nyapa aja, ini bisa menyala, ini pajah. Maka lampu ini gak ada malaikat yang pajah tadi. Ya. Tapi kalau lampu duduk, culuk, itu kalau yang di sebelah pajah ada satu yang terang menyala, kalau malaikat ke sebelah. Nah, kalau satu kampung sebutin lampunya masih banyaknya yang ada. Tapi kalau yang satu tadi mau malaikat ke sebelah, yang di sebelah malaikat pulang ke sebelah, yang sebelah malaikat pulang ke sebelah, sebuah rumah syuting lampunya, insya Allah terang jadinya kampung. Ya, itu namanya menghidupkan sunnah. Rasulullah diibaratkan seperti itu. Rasulullah adalah orang yang mengerjakan agama, dan beliau adalah orang yang mengajak orang-orang di sekitarnya, bahkan umat seluruh alam, untuk beramal sesuai dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga hiduplah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian satu, dalam sunnah Rasulullah Allah janjikan maghfirah dan mahabbah. Kalau kita inginkan mahabbatullah, kecintaan Allah, maghfiratullah, ampunan daripada Allah, dengan apa kita bisa mendapatkan? Dengan sunnah Rasulullah. Walaupun kecil, kata guru kita, engkau masuk WC dengan kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Engkau berzikir di dalam WC dengan zikir-zikir, engkau mengamalkan sunnah-sunnah di WC dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Cara duduknya ada, cara beristinjanya ada, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah. Jangankan di masjid, kata beliau, sekarang engkau berada dalam WC, engkau mendapatkan maghfiratullah, engkau mendapatkan mahabbatullah. Allah berjanji dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian ketika kalian mengamalkan sunnah. Yang kedua, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kalian. Kemudian dalam sunnah Nabi SAW ada hifadzah. Hifadzah ini adalah
penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengamalkan itu sunnah. Setiap sunnah ada hifadzah, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an lagi berada di masjid. Ketika itu terjadi kebakaran di kampung. Datang seorang laki-laki memberitahukan, wahai Abu Darda, ini api sudah membakar rumah orang kampung, tinggal rumah pian pacang terbakar. Ujar Sidin, lan yahtarik, rumahku tidak akan terbakar. Datang orang yang kedua, wahai Abu Darda, itu api sudah membakar semua rumah orang kampung, rumah pian jadi yang tersisa. Ujar Sidin, lan yahtarik, rumahku tidak akan terbakar. Beliau tidak beranjak atau tidak bergerak dari masjid ketika itu karena yakin. Datang orang yang ketiga, wahai Abu Darda, ajib, aneh, masya Allah, itu api telah membakar rumah orang kampung, tetapi sesampainya di rumah pian, api tadi tanpa padam langsung. Abu Darda, wa ana a'lamu dzalik, aku mengetahui api itu disampaikan ke rumahku pacang padam. Nah, harapnya ini amalannya lah. Jurang mana yang lebih aneh nih? Kalimat pian yang pertama kah, yang kedua kah? Kalimat lan yahtarik atau wa ana a'lamu dzalik? Ujar Abu Darda, hai apa pian tahu? Ujar orang tadi bila api itu sampai ke rumah pian pacang padam. Allamani habibi sallallahu alaihi wasallam, telah mengajarkan kepadaku kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu doa, sunnah Rasulullah, sunnatul qaul, sunnatul doa azkar. Ya Rasulullah, barang siapa yang membacanya di pagi hari, Allah akan selamatkan dia dari mara bahaya sampai sore hari. Barang siapa yang membaca di sore hari, Allah akan selamatkan sampai pagi hari. Dan aku telah membacanya agar aku dan aku yakin Allah akan jaga diriku, keluargaku, dan lagi hartaku dan rumahku. Apa bacaannya? Dibaca oleh Abu Darda, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratil mustaqim. Baca sedikit pagi hari. Jadi kita baca Al-Baqarah mau. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau membuka suatu daerah. Di daerah itu kebanyakannya adalah orang-orang Kristen. Semua pendeta berkumpul di gereja. Banyak pendetanya. Dan mereka bermusyawarah untuk menipu muslihat Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu, yaitu memasukkan racun ke dalam botol minuman. Dan mereka mengatakan, wahai Khalid, ini minuman ada racunnya. Bila ikam minum minuman ini kada mati, maka kami sebenarnya masuk Islam. Dan Sayyidina Khalid janji berdan, bila aku minum minum ini racun ini kada mati, berarti masuk Islam. Gih dan sepakat berdan. Maka Sayyidina Khalid mengambil cangkir, kemudian beliau membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Baca sidin 3 kali, minum sidin. Tunggu sejam pada mati, 2 jam pada mati, 3 jam pada mati, sehari kan mati juga. Nah, jadi Sayyidina Khalid masuk Islam bertahan. Maka singkat cerita, semua pendeta ketika itu masuk amalkan sunnah Nabi dengan yakin. Orang bahari amalannya sedikit, yakinnya banyak. Tetapi orang bahari ini amalannya banyak, tapi yakinnya yang sedikit, lalu karamatnya, apuahnya kurang. Ulun tatamu orang kai di Banjarmasin, sedikit itu isi bini banyak. Ulun kayak apa kayak supaya isi bini banyak? Sedikit ada amalannya. Dijazahkan sedikit bercatat, catatan sedikit. Ada dalam Quran amalan itu, ada dalam hadis Nabi. Bacaannya tuh kayak ini. Catat bacaannya. Ayo lu dari mengamalkan ini ya lah. Jadi ini kalimat pertama, panah Arjuna. Sama sebagian lah. Panah langit runtuh. Arjuna harapnya panahnya langit, mana langit runtuh.
Upanah langit, langit runtuh. Upanah gunung, gunung hancur. Upanah lautan, lautan kering. Belum harapnya panahnya. Hanya Jasidin upanahkan kepada siapa? Sambat ngaran bibiniannya lawan binti-bintinya Jasidin. Insya Allah Jasidin ada lagi ujungnya Jasidin. Nah ujungnya jalan ujungnya dengan berkat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu warai bacanya. Itu aja lah kayak itu di sini bacanya. Tapi yakin Sidin Mamalaka bahwa ada kita banyak amalannya tapi kadang ada yakin kalau buahnya kurang. Nah ini sunnah Rasulullah aja. Biar Rasulullah barang di antara sunnah Nabi SAW sebelum guring dalam keadaan berwudu. Man bata tahiran bata ma'ahu malak. Barang siapa tidur dalam keadaan berwudu maka akan tidur bersamanya malaikat. Dalam riwayat lain, barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu dan berzikir, maka rohnya akan naik terus sampai sujud di bawah arsy. Tapi kalau yang guring, kada berzikir, kada berwudu, maka syaitan nak mengawali. Kemudian kalau yang kada berwudu, kada berzikir, ketika sebelum guring, maka rohnya akan gentayangan. Kalau yang pertama tadi rohnya sujud di bawah arsy, orang-orang saleh yang berzikir pun seperti itu juga sujud di bawah arsy, maka mungkin kata Syekh Abdul Qadir Jailani di bawah arsy sana rohnya, maka sehingga terbawa dalam itu. Kamu guru sekumpul beigaan di bawah arsy sama-sama sujud di sana, termimpi guru sekumpul ketika tidur. Termimpi dengan orang-orang saleh karena tidak ada orang-orang saleh kecuali mereka melaksanakan sunnah Rasulullah sama-sama sujud rohnya di bawah arsy sehingga ketemu di sana sehingga mimpinya baik. Tetapi kalau guring kada berwudu, kada berzikir, guring dalam keadaan mendengarkan musik, guring dalam keadaan mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Na'udzubillah, syaitan yang menemaninya, kemudian lagi rohnya akan gentayangan, masuk ke hutan, ketemu harimau, bakal lahir harimau. Mimpi bakal lahir harimau. Iyalah, masuk ke kubur, ketemu dalam pocong, bakal lahir pocong di mimpi. Nah, masuk dalam hutan, ketemu anak bunda. Nah, bakal lahir anak bunda, tapi bahari kan kalau nih bujur adanya ujar orang tua bahari. Bilanya kita tak mimpi ular aja akan naik, tak mimpi ular, apalagi ularnya ganal ya lah. Itu dia pacang ada orang nang melamar kita. Itulah, jangan ada bibinian yang anak orang kita aja. Dia tak mimpi ular. Suatu waktu nonton di negara dahulu mimpi ular. Ularnya diganal benar. Dikapungi orang sampai biar tapaloh ini lapahnya awak ini sampai tabawa bangun tuh sampai tapaloh liar kemudian itu orang tuh sampai jauh kaki tapaloh karena ularnya ini genal anak muda yang menyesal sana ayo ini bangun guring jero ini bilainya ular ini dan ini macam ada orang yang menghendaki kita nih ya lah apalagi jero ularnya ini genal anak muda ini bisa nang bunga selama kesuginya jero tungguin seminggu telepon ke rumah ada deh tuh sebulan ada deh juga ditunggu sampai wahininya ada deh juga nah dia baru ada ya lah ada pasti ya ulun kira tadi ularnya genal kayak ini jadi sugilan emasnya soalnya ada nah tidur dalam keadaan berwudu dalam keadaan berzikir kepada Allah SWT jaga ujar guru kita jangan tinggalkan ayat kursi di 3 tempat. Pesan Nabi Umar ketika maulid itu maulid akbar, maulid yang paling besar, jaga ayat kursi di 3 tempat Allah akan jaga kita kata beliau. Pertama, setelah sembahyang, baik dalam keadaan hadar ataupun safar. Dalam keadaan kita ada di rumah ataupun ketika kita dalam perjalanan, jangan tinggalkan ayat kursi hingga sembahyang. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa membaca ayat kursi hingga sembahyang, maka tidak ada hijab antara dia dengan surga kecuali mati. Bila mati masuk surga Rasul. Yang kedua, jangan tinggalkan ayat kursi ketika masuk rumah. Baca aja sedikit, paling minimal sekali, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali kata beliau. Tapi belum 7 kali pulang nih, keliling. Udah mau masuk rumah, di rumahnya bawasnya akan masuk ya lah. Sampai ayat kursi 7 kali. Nah sambil masuk, sambil baca Allah, baca ayat kursi. Kemudian jangan tinggalkan ayat kursi sebelum guring.
Karena Allah akan jaga dari syaitan, dari jin, dari mara bahaya, dari sihir apabila kita baca ayat kursi sebelum guling. Amalannya dari siapa? Dari syaitan seorang memberi amalan. Abu Hurairah disuruh oleh Rasulullah menjaga apa namanya sedekah zakat kurma dikumpulkan di masjid. Lalu Abu Hurairah ditugaskan menjaga di malam hari. Maka datang di malam itu orang ya Abu Hurairah berbentuk lain manusia, lain juga jin, cuma nak arah kayaknya jin orang tuh. Mengambil kurma, makan banyak, betul nak bawa kulit pulang. Nah ini kan baik amalan gini lah, sudah makan nak bawa kulit pulang. Ini amalan setan ini. Bila kita makan diundang di rumah orang, satu piring dia setannya. Bila tuan rumah kadang memberi kita mempersilahkan piring yang kamu, haram kita makan. Jadi dipersilakan, persilakan hanya amun kadet seporsi ya, seporsi ya porsinya. Kecuali disuruh ini kan mana makan mana ambil pulang. Kemana aja Bu Hurairah, kemana kan? Tangkap oleh Abu Hurairah, jadinya ulun ni miskin, awas dah kelaparan, ada makan lawas deh. Ulun minta makanan kurma dia, ulun bawa kulit, bini anak kelaparannya juga. Bawanya malam hari itu dilapos oleh Abu Hurairah. Di pagi harinya Abu Hurairah datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, dilaporkan ada orang yang tadi datang mengambil kurma dan bawa kulit. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam innahu ya'ud, sesungguhnya dia akan datang malam hari ini datang pulang. Dilihat oleh Abu Hurairah datang pulang, orang ini mengambil kurma bawa kulit pulang. Sama alasannya. Kemudian di hari yang kedua dilaporkan kepada Rasulullah, udah Rasulullah malam ini dia datang pulang. Hanya bisa bawa kulit, dia mau kulit harus. Jadi kebiasaan dan dibiasakan anak kita seperti itu. Kemudian di harinya di malam yang ketiga dijaga oleh Abu Hurairah datang. Dan Nabi bila dia datang tangkap bawa lawan aku esok hari. Jarak dia Nabi. Datang tangkap oleh Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah kalau lagi ini jar Nabi tangkap jarak. Ujar setan tadi, ujar orang tadi belum lagi tahu pada setan. Ujar orang tadi, maukah aku beri engkau amalan? Bila engkau baca amalan ini, engkau akan dihindarkan daripada aku, keburukan aku dan orang-orang yang semisal aku. Kemudian kira boleh apa amalannya? Lalu memberikan amalan baca ayat kursi sebelum guling. Maka Allah akan menghindarkan kalian daripadaku dan orang-orang semisal aku. Tapi syaratnya bila kepada amalan ini kira orang tadi bapak aku tidak pas oleh Abu Hurairah. Sekalinya dikabarkan kepada baginda Rasulullah, diceritakan kepada Rasulullah, kenapa ujian Nabi? Orang itu sudah ulun tangkap, tapi beri ulun amalan. Nah amalannya aja Nabi membaca ayat kursi aja sebelum guling. Ujian Nabi, sadaqaka wa huwa kadzub. Sebenarnya orang itu bukan dusta benar, yaitu syaitan. Sadaqaka, tapi di tempat ini amalan ini bujur ujian Nabi. Bila engkau baca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan jaga engkau daripada syaitan dan yang semisal syaitan. Habis waktunya. Ya, yang ketiga harus sempat membayangkan. Hidupkan sunnah Rasulullah ini di bulan Maulid ini kita disuruh bisa baca sirah nabawiyah, baca kembali hidupkan sunnah Rasulullah walaupun dalam tahun ini kan 2 sunnah, 3 sunnah bertambah. Amalkan sampai niat sampai akhir hayat. Karena tahun kaidah udah amalkan, tambahkan sedikit-sedikit sunnah Rasulullah. Terus menerus seperti itu sehingga seperti mana Imam Al-Haddad mengatakan tidaklah sunnah baginda Rasulullah kecuali sudah aku amalkan kecuali satu. Kenapa? Yaitu memanjangkan rambut. Rambutku juga sudah panjang dari Imam Al-Haddad. Rambut Rasulullah itu dalam sirah adalah sampai tengah telinga, sampai bawah telinga, sampai ke pundak. Itu rambut Rasulullah. Ada suasini baru jujur. Paling dicukur. Jadi sampai tengah telinga, sampai bawah telinga, sampai pundak. Itu rambut Rasulullah SAW. Dan beliau tidak lepas setiap keadaan. Beliau selalu membawa di baju sidin suroi, caramin, siwak, minyak wangi, satu lagi kadinya. Nah itu selalu dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah biasa menyisir rambut beliau karena rambut panjang, perlu disisir terus. Rambut panjang, nggak kayak gini gitu. Nah, disisir, janggut disisir oleh Nabi SAW. Nah, dari Imam Habibullah bin Al-Haddad,
Dan sebelum aku meninggal dunia, sebelum beliau meninggal dunia, maka beliau tidak memotong rambut beliau lagi, sehingga ketika meninggal dunia rambut beliau panjang, sehingga sempurna sunnah baginda Rasulullah SAW beliau amalkan dalam kehidupan beliau. Begitu kita telah sunnah Rasulullah. Ini tidak sesuai dengan hawa nafsu, ya amalkan. Sesuai dengan hawa nafsu, amalkan. Dan sesuai, amalkan juga. Ya, ini sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka niatkan, sehingga semakin banyak orang itu mengamalkan sunnah Rasulullah, semakin dekat dengan Rasulullah, dan Rasulullah janjikan akan masuk surga bersama Rasulullah di dalam surga. Yang ketiga, insya Allah di lain kali, insya Allah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa berfaedah dan manfaat untuk ulun sendiri, sehingga meningkatkan keimanan, ketakwaan, mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah SAW, dijadikan kita orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, jadikan kita sebagai orang yang selalu meneladani kehidupan baginda Rasulullah SAW, sehingga kita dekat dengan Rasulullah di dunia, dekat ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, Rasulullah mentalkinkan kita kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kubur, di sirat, di mizan bersama Rasulullah. Rasulullah menunggui kita nanti di syirat. Rasulullah menunggui kita nanti di Telaga Kautsar. Daripada doa yang didoakan oleh Abdurrahman At-Tibai dalam maulid tadi, Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami air minum dari Telaga Kautsar, dari tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, ya Allah, bisa meminum air Telaga Kautsar dari tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada beberapa kelompok daripada umat ini ingin mendekati Rasulullah di Telaga Kautsar, tetapi mereka diusir oleh para malaikat. Ujar Nabi, ini umatku. Ujar malaikat, bukan umatmu wahai Muhammad. Mereka membenci sunnahmu. Hal-hum ghayyaru ba'daka. Mereka telah merubah agamamu, sehingga mereka diusir dari hadratul Nabi SAW, sehingga mereka tidak bisa meminum Telaga Kautsar dari tangan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita sebenarnya diakui menjadi umat baginda Rasulullah di surga bersama Rasulullah SAW, bersama para nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma ya wasi'a. Ya Rabbi, ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma ya wasi'a. Ya Rabbi, ya Rabbi bil Mustafa Sayyidina waghfir lana ma Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selain ampun dan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke acara yang kelima, yaitu doa. Untuk memimpin doa, kami mintakan kembali kepada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Ya Allah, innana ضعفاء فقونا إننا الفقراء فأغننا يا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. تقضي حوائجنا وحوائج الأمة
خصوصا حوائج أهل هذا المجلس. اللهم أنزل هداياتك ورحمتك وبركاتك وسكناتك علينا وعلى أهل هذه الجماعة وعلى أهل هذه القرية وعلى سائر قرى المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وإلى وجه نبيك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Turun selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan. Tutup dengan doa para hadirin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bola-bolanya. Buat seguro. Buat nanti. Terima kasih.